वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर ॲनिमल क्लासिफिकेशन. अँड इन दॅट last lecture what we have saw, we saw the classification of animals, criteria based on which the animal classification is done. In the last lecture we saw traditionally there were classification of animal is done on the basis of notochord, presence or absence of notochord. According to this, animals are classified at chordates and non-chordates. What are the characteristics of chordates? Chordates have a rod-like notochord is present, pharyngeal gill slits or lungs are present for respiration. Nerve cord is present on the dorsal side and it is hollow. Then heart is present on the ventral side. These characteristics are included in the chordates. While talking about non-chordates, rod-like notochord is absent, and if it is present, it is very primitive one. But this is mainly an absent. Pharyngeal gill slit are absent. Then nerve cord, if it is present on the ventral side and it is a solid and paired. Then heart is present. If it is present on the dorsal side. So these are the difference between the chordates and non-chordates. Then in the last lecture we move further and we took the chart which classify the animals. Kingdom Animalia is divided into two subkingdoms, Kingdom Chordata and Kingdom Non-Chordata, subkingdoms. Subkingdom non-chordates are having 10 phylums. Which 10 phylum it had? Protozoa, Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Ascalhelminthes, Annelida, Orthopoda, Mollusca, Echinodermata, and finally Hemichordata. These are the 10 phylums in the non-chordata. All chordata are placed in a same group, and this chordata having three subphylums. See, Kingdom Animalia is having chordata having three subphylums: Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Vertebrata is again divided into 6 classes. Means Vertebrata has 6 classes. Which 6 classes are there? There are Cyclostomata, then Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, and Mammal. Those 6 classes are there. After that, we saw that this classification is studied for a long time. But nowadays, there is a classification is based on the 5 kingdom which is put forth by Robert Whitaker, and that we have also seen brief. रॉबर्ट विटाकर, आता हे जे क्लासिफिकेशन आपण बघितलं किंवा नॉन कॉर्डेटचे 10 फायलम आहेत, त्याच्यानंतर कॉर्डेटाचे 3 उप फायलम आहेत, सब फायलम्स आहेत, जसं युरोकॉर्डेटा, सिफॅलोकॉर्डेटा आणि व्हर्टेब्रेटा. व्हर्टेब्रेटाचे 6 क्लासेस आहेत, 6 वर्ग आहेत. कोणकोणते? तर सायक्लोस्टोमॅटा, चक्रमुखी, पायसेस, मत्स्यवर्ग, ॲम्फिबिया, उभयचर, रेप्टिलिया, सरीसृप प्राणी,
त्याच्यानंतर एव्स पक्षी वर्ग आणि शेवटी मॅमल्स म्हणजेच सस्तनी प्राणी. असं ह्या क्लासिफिकेशनचा खूप जास्त वेळपर्यंत अभ्यास करण्यात आला. पण याच्या सोबतच आता सध्या हल्ली जे क्लासिफिकेशन वापरलं जातं ते R.H. विटाकर यांचं वापरलं जातं. रॉबर्ट विटाकर यांनी मांडलेली जी ॲनिमल क्लासिफिकेशन आहे ते कशावरती बेस्ड आहे, तर ते बेस्ड आहे बॉडी ऑर्गनायझेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्मिनल लेयर्स आणि काय म्हणतो आपण त्याला, फ्रॅगमेंटेशन. मग या 5 गोष्टींवरती ह्या क्लासिफिकेशन डिपेंड आणि आपल्याला ह्यांचा सुद्धा अभ्यास करायचा आहे. मग ह्याच लेक्चरला आपण काय करणार आहोत, तर आपण बघणार आहोत क्रायटेरिया फॉर न्यू सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन विच पुट फोर्थ बाय रॉबर्ट विटाकर. मग यांनी मांडलेल्या क्लासिफिकेशन मध्ये जी पहिली गोष्ट आहे, जे पहिला क्रायटेरिया आहे तो म्हणजेच ग्रेड्स ऑफ ऑर्गनायझेशन. कोणत्या पद्धतीने कोणत्या स्तरावरती हे सजीव तयार झालेले आहेत. म्हणजे बघा, काही सजीव ना सेल पासून बनलेले आहेत, काहींच्या याच्यामध्ये सेल पासून टिश्यू म्हणजे अनेक सेल एकत्रित आले आणि टिश्यू बनल्या, मग सेल टिश्यू ऑर्गनायझेशन आहे त्याच्यामध्ये, नाही का. काहींमध्ये सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गनायझेशन आहे. मग अशा पद्धतीचे हे ग्रेड्स आहे. मग ह्याबद्दलची माहिती आता आपल्याला शिकायची आहे. बघा तुमच्या स्क्रीनवरती, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गनायझेशन. रचनात्मक संघटन. बॉडी ऑफ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ द सेल. In case of multicellular animal, many cells are performing different functions in their body, while in unicellular organism animals, as their body is made up of a single cell, all the functions are performed by the same cell. Only body organization of unicellular animals is referred as protoplasmic grade. Protoplasmic grade means जीवद्रव्य स्तर organization. खालचा पारा बघा. In case of multicellular animal, if tissues are not formed, their body organization is called cellular grade organization. For example, phylum Porifera. बघा मित्रांनो, ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशन मध्ये की ॲनिमल्स कसे बनलेले आहेत, यांची रचना स्तर कसा आहे याबद्दल माहिती सांगितलेली आहे. जसं की जे प्राणी मल्टीसेल्युलर आहेत, विविध पेशींपासून बनलेले आहेत, हे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, मल्टीसेल्युलर ॲनिमल यांच्या शरीरामध्ये व्हेरियस सेल्स परफॉर्म व्हेरियस रोल. वेगवेगळ्या पेशींची कार्य ही वेगवेगळी असतात. जसं उदाहरण द्यायचं झालं आपण ह्युमन, तर आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या सिस्टीम आहेत बघा. म्हणजे सेल पासून बनल्या, टिश्यू पासून बनल्या ऑर्गन, अँड ऑर्गन परफॉर्मिंग देअर पर्टिक्युलर रोल. For example, our respiratory system is different from our digestive system. Our nervous system is different from our what we say circulation system. So all these systems are different, right? म्हणजेच इथं सिस्टीम काम करतात, वेगवेगळ्या टिश्यू, वेगवेगळ्या सेल वेगवेगळं काम करत असतात. सांगायचं तात्पर्य, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये वेगवेगळ्या सेल वेगवेगळं कार्य करतात. In case of unicellular organism, as the organism is made up of the single cell, only this cell has to perform all the type of work or all the type of functions. आता एक पेशीय सजीव हा एकाच पेशीपासून बनलेला असल्या कारणाने त्याच्या शरीरात जेवढ्या काही क्रिया चालतात, हे सगळ्याच्या सगळ्या क्रिया ते एकाच सेलला परफॉर्म कराव्या लागतात. जसं की न्यूट्रिशन, पोषण पण, त्याच्यानंतर एक्सक्रीशन, उत्सर्जन पण, बरोबर ना, रेस्पिरेशन पण, हे सगळं एकाच पेशीद्वारे घडवून आणलं जातं. आणि म्हणून जेव्हा एकपेशीय सजीवांबाबत आपण बोलतो तेव्हा त्याला प्रोटोप्लाझ्मिक ग्रेड असं म्हटलं जातं. याचा अर्थ काय, तर जीवद्रव्य स्तर. आलं लक्षामध्ये, हा शब्द त्याच्यासाठी वापरला जातो. आता येऊयात अशा ऑर्गॅनिझमकडं की ज्यांच्या शरीरात सेल्स आहेत एकापेक्षा जास्त, पण या सेल्स कंबाईन नाहीये, अटॅच नाहीये, जॉईन नाहीये, आणि त्याच्यामुळे त्या टिश्यू तयार नाही करत. म्हणजेच फक्त त्यांची जी बॉडी आहे ती सेल्युलर लेवलवरती डेव्हलप आहे. सेल्स एकापेक्षा जरी जास्त असल्या तरी यांचं टिश्यू मध्ये कन्व्हर्जन झालेलं नाहीये, आणि म्हणून यांना म्हटलं जातं सेल्युलर ग्रेड ऑर्गनायझेशन.
हे ॲनिमल कशामध्ये येतात? सेल्युलर ग्रेड ऑर्गनायझेशन. आणि याचं एकदम छान उदाहरण आहे ते म्हणजेच पोरीफेरा या संघामधले प्राणी. पोरीफेरा. गॉट इट? चला पुन्हा एकदा स्क्रीनकडे वळूया. त्याच्या खाली बघा, in case of some animals, cells come together to form a tissue with the help of which all the body functions are performed. Such animals show cell tissue grade organization. For example, animals of phylum Cnidaria. Flatworm shows tissue organ grade organization. In this type of organization, tissues are organized to form some organs. However, complete organ system are not formed. बघा, दोन गोष्टी इथं आहेत. सगळ्यात पहिले आपण बघितलं सेल ऑर्गनायझेशन, नाही का, सेल ग्रेड ऑर्गनायझेशन. आता दुसऱ्या प्रकारचे ॲनिमल ज्यांच्यामध्ये सेल एकत्रित येतात आणि त्या टिश्यू फॉर्म करतात. टिश्यू म्हणजे काय? उती. when cells are comes together, a group of cells are called as a tissue, है ना. आणि हे टिश्यू मग या टिश्यूंचं द्वारे त्या ॲनिमल मध्ये फंक्शन परफॉर्म केले जातात. आता जेव्हा सेल पासून टिश्यू बनतात तेव्हा त्या ॲनिमल्सला म्हणतात, त्यांचं ऑर्गनायझेशन कसं आहे? सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गनायझेशन. आणि ह्याच्यामध्ये कोणकोणते ॲनिमल्स येतात? ते याच्यामध्ये येतात निडारिया, क्लास निडारिया. आता फ्लॅटवर्म बद्दल बोलायचं झालं, चपटे कृमी बद्दल बोलायचं झालं तर ह्यांच्यामध्ये सेल comes together they form tissue and tissue they comes together they form organ. मग अशा प्रकारच्या सजीवांमध्ये सेल टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गनायझेशन आपल्याला बघायला मिळतं. सेल कंबाईन झाल्या, टिश्यू बनल्या, टिश्यू कंबाईन झाल्या, ऑर्गन. पण यांच्यामध्ये सेपरेट ऑर्गन सिस्टीम नसते, जी ह्युमन्स मध्ये मगाशी सांगितल्याप्रमाणे. मग सेल टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गनायझेशन हे यांच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. आता त्या स्क्रीनवरती काही डायग्राम आहे बघा, डायग्रामकडे नजर टाकूयात. पोरीफेराचे काही इथं तुम्हाला ॲनिमल्स दिसत आहेत. त्याच्यानंतर सेल्युलर ग्रेड ऑर्गनायझेशन ते सुद्धा बघा, प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन. पहिले याच्यामध्ये सम ॲनिमल्स विथ प्रोटोप्लाझ्मिक ग्रेड ऑर्गॅनिझम, याच्यामध्ये आहे अमीबा आणि पॅरामोशियम. दुसरीकडे बघा सेल्युलर ग्रेड ऑर्गनायझेशन, याच्यामध्ये आहेत सायकॉन हा सजीव, त्याला आउटलेट ऑस्क्युला आहे. त्याच्यानंतर दुसरा आहे त्यातले इनर ग्रेड बघा, स्पिक्युल कंटिका, अम्युबिसाइट्स, ऑस्टियम, नॉन लिव्हिंग पार्ट हे आहे. आता ह्यानंतरच लगेच एक स्लाइड आहे, त्याच्या खाली पण बघा दुसरी एक स्लाइड. याच्यामध्ये आहे सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गनायझेशन. सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गनायझेशन मध्ये जेलीफिशची डायग्राम आहे. याच्यामध्ये बघा जेलीफिशचे पार्ट, बेल, ट्यूब, मसल रिंग, टेंटॅकल, ऑर्गन, ओरल आर्म्स. त्याच्यानंतर गोनॅड्स मीन्स जनन ग्रंथी, इंटेस्टाईन, माउथ हे आहे सगळंच्या सगळं. त्याच्यानंतर दुसरा एक आहे बघा प्लॅनेरिया नामक ऑर्गॅनिझम. प्लॅनेरियामध्ये फॅरिंग्स बघा. त्याच्यानंतर गॅस्ट्रोव्हेस्क्युलर कॅव्हिटी म्हणजे जठर वाहिनी त्याची, माउथ हे इनर साइडला आहे बघा. आणि जे दिसतंय आपल्याला डोळ्यांसारखा भाग तो ऍक्च्युली आहे गँग्लिया म्हणजे गुच्छिका आहे ते ऍक्च्युली. नर्व कॉर्ड, सी द ऑर्गॅनिझम प्लॅनेरिया. हे प्लॅनेरिया हे उदाहरण कशाचं आहे तर ते आहे टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गनायझेशन. म्हणजे सेल पासून टिश्यू, टिश्यू पासून ऑर्गन आणि त्यांचं ग्रेड ऑर्गनायझेशन ही ती दर्शवणारी डायग्राम आहे. ठीक आहे ना. बघ आता जर हे आपल्याला समजलं की ग्रेड ऑर्गनायझेशन काय बा, की सगळ्यात पहिले सेल, काही युनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर. युनिसेल्युलरला प्रोटोप्लाझ्मिक ग्रेडेशन ऑर्गनायझेशन असं म्हटलं आपण. त्याच्यानंतर सेल्युलर ग्रेड ऑर्गनायझेशन, त्याच्यानंतर सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गनायझेशन, त्याच्यानंतर टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गनायझेशन. असे प्रकार आपण शिकलो कशामध्ये? ग्रेड्स ऑफ ऑर्गनायझेशन मध्ये. नेक्स्ट आहे ते म्हणजेच की आपण कशात येतो. मग आपले काही बॉडी पार्ट्स आपण बघणार आहोत.
त्या बॉडी पार्ट्सला तुम्हाला नावं द्यायची आहे, याची एक डायग्राम तुम्हाला कम्प्लीट करायची आहे. आणि तसंच बघा मग असे सांगितल्याप्रमाणे आपल्या शरीरात सेलचं गॅदरिंग होऊन टिश्यूचं गॅदरिंग होऊन ऑर्गन, आणि आपल्या शरीरात ऑर्गन सिस्टीम पण आहे. बिकॉज वी आर अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम. आपली जी संरचना आहे ती अत्यंत जटिल आहे. वेगवेगळं कार्य करण्यासाठी वेगवेगळ्या सिस्टीम आहे आपल्या, जसं रेस्पिरेटरी सिस्टीम, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, एक्सक्रेटरी सिस्टीम, सर्क्युलेशन सिस्टीम, नर्वस सिस्टीम. ऑल सिस्टीम परफॉर्म देअर वर्क इंडिपेंडेंटली. ह्या सिस्टीम त्यांचं स्वतःहून कार्य करतात. एक सिस्टीम दुसऱ्या सिस्टीम मध्ये इंटरफिअर नाही करत, नाही का? मग तुमच्या समोर आता डायग्राम आहे जी तुम्हाला कम्प्लीट करायची आहे. प्लीज अगेन लुक ऑन युअर स्क्रीन. ऑब्झर्व. Body organization of human has been shown in the following figure. Use appropriate labels in that figure which organ are present in the human body. Besides the four types of the body organization mentioned above, remaining all animals shows the organ system grade organization. Organ system grade organization म्हणजे अवयव संस्था स्तर संघटन, in which the different organs are joined together to form organ system and that perform the specific function. For example, crab, खेकडा, frog, बेडूक, human म्हणजे माणूस, आपण. आता बघा बाजूला डायग्राम आहे, काही पार्ट्सला नाव द्यायचे आपल्याला. फॉर युअर शेक ऑफ कन्व्हिनियन्स, तुमच्या समजण्यासाठी मी कम्प्लीट करून दिलेलं आहे. तुम्हालाही ते कम्प्लीट करायचं आहे. सगळ्यात टॉप पासून जाणार आपण. सगळ्यात वरती आहे बघा ब्रेन. देन लेफ्ट हँड साइडचं कम्प्लीट करून घेऊ. लंग्स, त्याच्यानंतर आहे लिव्हर, त्याच्यानंतर ब्लड व्हेसल्स, आणि खाली आहे स्किन. तर आता उजव्या बाजूचं कम्प्लीट करू. त्याच्यानंतर आहे माउथ, हार्ट, बोन्स, किडनी आणि मसल्स. सो दिस इज द पार्ट्स, ऑर्गन्स ऑफ द ह्युमन. हे की नाही? मग आता आपण बॉडी पार्ट्स पण कम्प्लीट करून घेतले. तर आजच्या लेक्चरला आपण काय शिकलो? आजच्या लेक्चरला आपण बघितलं की क्रायटेरिया फॉर न्यू सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन. ह्या क्रायटेरियामध्ये पहिला घटक आपण बघितला तो म्हणजे ग्रेड्स ऑफ बॉडी ऑर्गनायझेशन. उद्याच्या लेक्चरला आपण दुसरा मुद्दा, दुसरा पॉइंट यामधला शिकणार आहोत, आणि तो आहे बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री म्हणजेच काय? शरीर सममिती. सिमेट्री म्हणजेच काय? तर शरीराचे अशा पद्धतीनं तुकडे केले जाणं की ज्याद्वारे समान भाग होणं, त्याला म्हटलं जातं शरीर सममिती. मग काही ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते रेडियल सिमेट्री दाखवतात, काही जे आहे ते बायसिमेट्री दाखवतात, काही जे आहेत ते एक्सियल सिमेट्री दाखवतात. मग काय आहेत या सिमेट्री? या सगळ्यांचा अभ्यास आपण करणार, पण कधी? पुढच्या लेक्चरला. ठीक आहे? मग आजच्या लेक्चरला तुम्हाला काय करायचं आहे, तर तुम्हाला हे जे ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशन आहे याच्याबद्दलची माहिती जी आपण बघितली ती तुम्हाला तुमच्या शब्दात लिहायची विथ एन एक्झाम्पल. जसं सेल ग्रेड ऑर्गनायझेशन, त्याच्यानंतर सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गनायझेशन, देन टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गनायझेशन, आणि नंतर शेवटचं जे आपण बघितलं काय, ऑर्गन ग्रेड ऑर्गनायझेशन, नाही का? मग हे काय आहे हे सुद्धा तुम्हाला लिहायचंय तुमच्या शब्दामध्ये. तर या लेक्चरला इथं थांबूयात, भेटूयात पुढच्या लेक्चरला. तोपर्यंत घरातच राहा, सुरक्षित राहा आणि शिकत राहा. शिकणं थांबवू नका.